नाले मम्मी किथे? हाँ पुत की होया? मम्मी खान पीन सब बन गया? हाँ हाँ तैयार है, देशों ध्यान तक सब कुछ बन जाएगा। ठीक है जी। मैनू तो बहुत मजा आ रहा है। असि पहले तो क्यों नहीं मनाते मम्मी का बर्थडे? पुत्र कदी कदी ना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ पर हुण तेरे पापा ਨੂੰ समझ आ गई है कि ये सब बहुत जरूरी है। आज मैं तेरी मम्मी को ना इन्हां सब गलतियां दी माफी मांग सकदा। अच्छा पापा मैं और गुब्बारे लेके आवा? हाँ पुत जा आज के ले गया। पुत्र आज ना मैनू दिलों खुशी हो रही है तेनू इन्ना खुश देख के। किस तरह पापा जी? ये साडा पुराना अरमान जिहड़ा कि दूजियां नू हमेशा खुशी दिंदा हुंदा। जिस तरह तू अज आ देशों लई कर रहा ना इन्नी खुशी ते इन्नी चंगी सोच लैके अज ना मैनू तेरे ते गर्व महसूस हो रहा है। पर पापा जी तेशो नू ये सब पसंद ते आएगा ना? पुत्र जे मेहनत की है ना तो रंग तो लियाएगी ना। मैं चाहना कि देशों वास्ते ना ये सरप्राइज सब तो प्यारा होवे। अरमान एक गल दसेंगा? हाँ जी पापा जी पूछो। ये सब करके तू कोई उम्मीद तो नहीं रखी ना देशों को? पर किस चीज की उम्मीद पापा जी? मेरा मतलब कि तू देशों लिए इन्ना कुछ कर रहा कि तू आस तो नहीं लाई बैठा कि वो भी तेरे लिए कुछ करे? की गल कर रहे हो पापा जी? मैं तो की चाहूंगा हुण। हाँ की चाहिए हो सकता तेन उस कुड़ी तो जिन्हों तू कुछ महीने पहला इस घरों बाहर सुटिया ते जदों दी तेरी बॉस बनी है तेनों उसका ख्याल आ गया, उन्होंने खुश रखने का ख्याल, उस तो माफी मंगन का ख्याल, ओदा ध्यान अपने वाल खिंचन का ख्याल। पापा जी मैं हर काम ना मतलब वास्ते नहीं करता। मैं मानदा कि पहले मैं मतलब वास्ते काम कीते पर हुण ना मैं सच्चे दिलों देशों को माफी मांगना चाहना। तुसी सारे हले भी इत्थे हो? टाइम देखिया की हो गया? निकल लानी है, जाओ जल्दी। बस निकल लग गया। 5 मिनट जी लेट हो जाएंगे फिर केड़ा पहाड़ टुटन लग गया वा। तुसी अरमान नू नहीं देखिया? तुसी भी सारे जाओ नहीं तो प्लान खराब हो जाना है। देशो मैडम दे घर दा पता है किसी नू? अरमान ने दिता ते एड्रेस सब नु। हाँ मेरे को हैगा वा। हाँ जी जल्दी करो। देशो मैम दे आन तो पहला पहुंचना, किते आना हो भी प्लान सारा खराब हो जाए। जल्दी निकलो। तुसी नहीं जाना? सान तो तुसी भेजी जाने हो ते आप इत्थे फिरदे हो। जे मैं ना गई तुसी भी नहीं जाओगे? लो दसो मैं तो छोटी जी गल पूछी है। तुसी सारा टाइम ना इन्हां गल्लां च वेस्ट करी जांदे हो। कुछ गल्लां उत्थे लिए भी बचा लो। जाओ हुण जल्दी। मैडम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आ गए तुसी? हाँ जी किथे रखा? लियाओ आ सामान मेनू दे दो। ये सामान ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस तोड़े लिए लेके आया जी। थैंक यू। अच्छा एक गल दसो। हाँ जी। जो तो सारे जाने चले जाते हैं ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं करता घर जान नू? हुण की कर सकते हैं मैडम जी, काम ही है साडा। मालक जो कहते हैं वो करते हैं। तुसी एक काम करो, आज दी छुट्टी ले लो। छुट्टी क्यों? कोई त्योहार है आज? तैयारी समझ लो। पटाखे भी वजणगे ते नजारे भी सारे जाने देखणगे। मैं समझा नहीं। समझन दी लोड़ भी नहीं है कोई। तुसी बस अपने घर जाओ, घरदियां नाल बैठो, गपशप मारो। एक मिनट रुको। आ लो। नहीं तुसी ऑफिस दा सोचदे पे हो ना, वो मैं बंद कर दांगी, तुसी जाओ। धन्यवाद मैडम। बस किसी ने दस्यो ना। बिल्कुल जी, तुसी बेफिक्र होके जाओ। सनी तुसी इत्थे? मैं तो इत्थे ही सी, पर बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं मैं तो कह रही सी
अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह चो भला? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁੱਗਲ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਪੁਰਪੁੱਤ ਪੁਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਸਜਾਇਆ? बहुत बढ़िया। ਓਕੇ ਤੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਬਣਾ। वाह भी वाह, घर तो बहुत सोहना सजा है। ਮੰਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ? क्यों देशो दे जन्मदिन दा तेनू ही फिक्र है? खाना ता तू तैयार ही समझ, बस उड़ीक है सब दी। कदों आने सब ने? ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। सिंपल? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਨਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। तो देखिया सिंपल नू साडे नाल किद्दां रहिंदी है ते किस तरह दा व्यवहार है ओदा साडे नाल। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇੜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਛਾ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ EMPLOYE ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ? ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ।
ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਵ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਛੁਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕਦਮ, ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੰਟੀ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਲਾਰਾ ਸਾਂਭੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਦੁੱਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। हाँ हाँ ठीक है दस दिए। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਫਿਸ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੁਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਗੱਲ? ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ।
पूरब ये भी ना बड़ा शरारती है, हुणे आउण दो, ਇਹਦੀ क्लास लाउणा। मतलब अरमान ते देशो दोवें ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ बड़ी वड्डी गल छुपा के रखी है, कमाल दी गल है। ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। अब वैसे भी ना देशो मेरी वोटी नहीं है, मेरा मतलब आप ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? सर मैं बस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਦਾ ਬਰਥਡੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਲਈ ਕੇਕ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਦਾ ਕੇਕ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਜਮਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਕ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਲਈ। सर जी आज सब ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। सर जी बहुत देर हो जानी है। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਕੇਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਆਜੋ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Desho ji. Happy birthday to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਸ਼ੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। केक बहुत स्वाद है सर जी, तुसी भी लो। हाँ जी। सर जी हम चलिए। हाँ जी, मैं अपना सामान ते चाबी लेके आया। उस तो पहला देशो जी आ तुहाडे लई छोटा जिहा गिफ्ट है। सर जी आधी की लोड़ सी, तुसी तो अगे बहुत कुछ कर दिता है मेरे लिए। मेरा तो आज तक किसी ने केक भी नहीं कटाया। ऐसी कोई लोड़ नहीं है, बस आ सब बहुत है। छोटा जिहा गिफ्ट है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ। चलिए हुण ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। सर जी बहुत देर हो जानी है, घरे सारे मेरे इंतजार करते होने, चलते हैं। 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। मेरी फोटो ते मेरा खाना ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋ। सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲਿਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी चलिए।